ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমাদের চ্যানেলের নিউজটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনাদের বন্ধু Spring comes to the flowerless forest. Agari Basant Agari Abode concludes the winter flower fair at the town hall premises of Mymensingh Nagar. The winter domestic and foreign spring flower fair continues for 25 consecutive days in the premises of the town hall. Successful Mayor of Mymensingh City Corporation, Ikramul Haque Titu, has organized a flower fair like every year to introduce the new generation to different types of flowers and to encourage the city dwellers to garden. City Mayor Ikramul Haque Titu announced the end of this 25-day flower fair after the Raffle draw lottery at 6 o'clock on February 11th yesterday. At the fair, the sellers arranged the stalls of more than 100 types of domestic and foreign flowers, including roses, chandramukhi, dahlias, chrysanthemums, marigolds, zinnias, sunflowers and bonsai. Flower lovers have been thronging the fairgrounds since the first day. Many are busy taking pictures with blooming flowers. Someone is capturing his face in the frame of the camera to paint the beauty of flowers. Some are picking up their favorite flower plants and gardening tools at bargain prices. Many parents have brought their children to introduce different types of flowers. The special attraction of the fair was the bonsai gallery. There were found bonsai of different types of bonsai such as bonsai, tetal, hajal, Haque, China banyan, Kathli banyan and many other varieties of bonsai. Visitor Minu Raman said, came to the fair and saw many new flowers. There are also many familiar flowers. It would be nice to have these at home. Children also know very little about flowers. Here they will actually see. Recognize. There are also many exotic flowers. Like every year, the nursery owners hope for good sales. The owner of Banrupa Nursery said. Abdur Rahim said. Selected high-quality flowers are brought and sold at the fair. This time, various flowers including new roses, garden luxuries have arrived. Due to the good interest of the people, the sales have also been good this time. Mayor of Mymensingh City Corporation Ikramul Haque Titu said. This flower fair is being organized consistently to encourage people to build hobby gardens on balconies and roofs of the city. It got a positive response. Now many people are collecting seedlings for house empty space or roof garden, which is helping to beautify and green the area. We are trying to build an aesthetic and beautiful city. This time there were 22 stalls in the fair. The fairgrounds were open to all from 9 a.m. to 9 p.m. every day. গাছ দিয়ে লটারি শুরু হবে। শুরুতে আমি রাফল ইসলাম টিটু বিভাগীয় নার্সারি মালিক সমিতি ময়মনসিংহ স্বাগত বক্তব্য রাখছি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। আমাদের এই ময়মনসিংহে এই পুষ্পমেলা আমাদের সম্মানিত মেয়র মহোদয় আমাদেরকে ময়মনসিংহবাসীকে ধন্য করেছেন এই পুষ্পমেলা দিয়ে। এই পুষ্পমেলা বাংলাদেশে একটা বিরল ঘটনা। দীর্ঘ 10 বছর যাবৎ আমাদের এই প্রাণপ্রিয় মেয়র মহোদয় এই মেলা দিয়ে ময়মনসিংহবাসীকে কৃতজ্ঞতাবাসে আবদ্ধ করেছেন। এই পুষ্পমেলার সুঘ্রাণ ময়মনসিংহের প্রতিটি বাড়িতে, গলিতে গলিতে, ফ্ল্যাটে, এমনকি পার্শ্ববর্তী উপজেলা, জেলা, এমনকি বৃহত্তর ময়মনসিংহের সর্বত্র এই পুষ্পমেলার সুঘ্রাণ ছড়িয়ে গেছে। আর এই মহৎ কাজের জন্য আমরা ময়মনসিংহবাসী আমাদের সম্মানিত মেয়র সাহেবকে ধন্যবাদ এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই পর্যায়ে আমরা আমাদের সম্মানিত মেয়র মহোদয়ের একটু মূল্যবান বক্তব্য শুনতে যাচ্ছি। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। কথা কম বলি। ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতায় আমরা বিগত প্রায় 10 বছর থেকে পুষ্পমেলা করেছি। সিটি কর্পোরেশন হবার পূর্বে বিলুপ্ত পৌরসভার মাধ্যমেও আমরা এই যাত্রা শুরু করেছিলাম। আজকে প্রায় 10 বছর পূর্ণ হয়েছে।
আমাদের এই পুষ্পমেলার উদ্দেশ্য ছিল, আমরা এক কথায় যদি বলি যে ফুলকে আমরা প্রত্যেকে ভালোবাসি, এবং গুণীজনেরা বলেন যারা ফুলকে ভালোবাসতে পারেন তারা মানুষের প্রতি সেই মমত্ব বোধ রেখে তারা মানুষের জন্য কাজ করেন। আমাদের প্রথমত উদ্দেশ্য যে ফুলের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করা এবং মানুষের প্রতি মমত্ব বোধ তৈরি করা, মানবিক আচরণ তৈরি করা। এছাড়াও আমরা নতুন প্রজন্মের কাছে আমরা ফুল ফল এগুলোকে তুলে ধরা। আমরা দেখেছি এই পুষ্প মেলায় অনেকেই নতুন এসেছেন, আমাদের নতুন প্রজন্মের আমাদের সোনামণিরা, তারা হয়তোবা ফুলকে ভালোবাসেন কিন্তু ফুলের নাম জানেন না, হয়তোবা ফলকে চিনেন, ফলের গাছটি তারা চিনেন না। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে ফুল চেনানো, ফল চেনানো এবং ফুল ফলের গাছগুলো যেন চেনেন, এটি উদ্দেশ্য। এছাড়াও অনেকে ফুল ফলকে চেনেন, জানেন, ভালোবাসেন, কিন্তু গাছের পরিচর্যা কিভাবে করতে হয়, কোথা থেকে সংগ্রহ করতে হয় এবং কোন সময়ে কোন চারা রোপণ করতে হয় তারা হয়তোবা সেইভাবে ভালোভাবে জানেন না। এটিও আমাদের নার্সারি মালিক সমিতির যারা নেতৃবৃন্দ আছেন এবং নার্সারি মালিক যারা আছেন তারা তাদেরকে চিনিয়েছেন এবং কখন কোন চারা রোপণ করতে হবে, কিভাবে পরিচর্যা করতে হবে, এই বিষয়গুলো তাদেরকে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। এটিও আমাদের একটি উদ্দেশ্য। এছাড়া আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল যারা উদ্যোক্তা অর্থাৎ যারা নার্সারি মালিক তাদের উৎপাদিত পণ্য যেন মানুষের কাছে তুলে দিতে পারেন, এটিও আমাদের একটি উদ্দেশ্য। এর পাশাপাশি আমরা মনে করি এটিকে যদি আমরা পরিচর্যা করি আমাদের নার্সারি মালিকগণ তারা আরও বেশি উৎসাহ পাবেন এবং নার্সারি কর্মকাণ্ডের সাথে তারা সম্পৃক্ত হতে পারেন। এর ফলে আমাদের বাংলাদেশ সবুজ হবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এটিকে মাথায় রেখেই আমরা সেটি শুরু করেছিলাম। আজকে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, আমরা দেখতে পাই ময়মনসিংহের অধিকাংশ বাড়ির ছাদে আমাদের সম্মানিত নাগরিকবৃন্দ তারা ফুলের গাছ, ফলের গাছ রোপণ করে আজকে পরিচর্যা করছেন, আমাদেরকে এটি উৎসাহ দেয়। এবং এছাড়াও আমরা দেখছি অনেকেই বাড়ির পাশে খালি জায়গায়, রাস্তার পাশে খালি জায়গায় তারা ফলজ এবং বনজ বৃক্ষ রোপণ করে পরিবেশকে সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে তারা সেই ধরনের প্রচেষ্টা নিচ্ছেন। আমি মনে করি যে আমাদের এই উদ্যোগের ফলে আজকে আমাদের যে উদ্দেশ্যগুলো ছিল সেই উদ্দেশ্যগুলো অনেকাংশে বাস্তবায়ন হয়েছে। আমরা আগামী দিনেও এই ধরনের উদ্যোগের সাথে আমরা সম্পৃক্ত থেকে আমরা সকল ক্ষেত্রে আমাদের এই চেতনা উদ্দেশ্য যেন পৌঁছে দিতে পারি। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনারা জানেন যে পরিবেশের উন্নয়নের জন্য তিনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন, জাতিসংঘ কর্তৃক তিনি সেই স্বীকৃতি লাভ করেছেন। সুতরাং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সেই ভিশনকে, সেই লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে আমরা প্রত্যেকটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই এবং এটির জন্য আমাদের সামাজিক আন্দোলন দরকার। আমরা মনে করি যে এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলন বা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা এটি আমাদের সম্ভব, যার কারণে আমরা সেটি করে যাচ্ছি। আমাদের এখানে নার্সারি মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দ আছেন, তাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে আমরা আগামী রোজার ঈদের পরে ইনশাল্লাহ আমরা ফলজ বৃক্ষের আমরা মেলার আয়োজন করব, সেখানে তারা অংশগ্রহণ করবেন। আমরা এর মাধ্যমে আমরা সকল সময় নগরবাসীকে আমরা ভিন্ন কিছু দিতে চাই। আমরা দেখেছেন যে আমরা পুষ্প মেলা, আমরা বৃক্ষ মেলা, ফলজ বৃক্ষ মেলা, এছাড়া উদ্যোক্তাদের মেলা বা বিভিন্ন সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত তাদেরকে আমরা এই ধরনের কর্মকাণ্ডে উৎসাহ দিয়ে থাকি। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি তার কর্ম পরিকল্পনায় এগুলো অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সেই ধারাবাহিকতায় আমরা আমাদের অবস্থান থেকে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আমরা তাদেরকে সকল সময় সহযোগিতা দেওয়ার চেষ্টা করি। ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ সেটি অব্যাহত থাকবে। আজকে এই পুষ্প মেলাকে সার্থক করার জন্য আমি নার্সারি মালিক সমিতি, নার্সারি মালিকগণ এবং এই আমাদের ফুল এবং ফলজ বৃক্ষ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদের নার্সারি শ্রমিক যারা আছেন, যারা কষ্ট করেছেন, আমি সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের সম্মানিত নাগরিকবৃন্দদের প্রতি, তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এবং তাদের সেই আমাদের এটির প্রতি আগ্রহ ছিল বলেই আমরা আমাদের এই উদ্যোগটুকু আমরা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি। এছাড়াও আমাদের সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ এবং
সকলেই যারা এই কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করেছেন সকলকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আমি আপনাদের সবাইকে আবারও আমি সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ এবং আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এই কামনা করে আমি আমার কথা শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। আমাদের মূল্যবান বক্তব্য আমাদের মেয়র স্যার দিলেন, সবাই শুনছেন। আমরাও সকলকে ধন্যবাদ জানাই। মেয়র স্যারকে বারবার আমরা দোয়া করি উনি যেন হাজার হাজার বছর বেঁচে থাকে, কারণ বেঁচে থাকলে আমাদের সুবিধা। বাংলাদেশে এরকম মেলা হয় কিনা আমার জানা নাই। আমাদের ময়মনসিংহে যে মেলাটা হয়, ময়মনসিংহে বাংলাদেশে হয় কিনা জানা নাই। ধন্যবাদ। তবে এখন প্রথম সম্মানিত সুধী, আমাদের অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই লটারি অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে এবার একটু ব্যতিক্রম ধর্মী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমাদের নার্সারি মালিক সমিতির পক্ষ থেকে আমাদের প্রাণপ্রিয় মেয়র মহোদয়কে একটি পুরস্কারে আমরা ভূষিত করব, কারণ এই অঞ্চলে সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসাহদাতা বৃক্ষরোপণের ব্যাপারে। এই জন্য আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে একটি মূল্যবান বাগান বিলাস উপহার দেওয়া হবে। আছেন নাকি ভাই? সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক সাহেব এই উপহারটি প্রদান করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। বৃক্ষপ্রেমিক হিসেবে একজনকে পুরস্কৃত করেছি, তার নাম ঘোষণা করছি। তিনি হচ্ছেন কেওয়াটখালীর অধিবাসী ডাক্তার রাফিকা। ডাক্তার রাফিকা শ্রেষ্ঠ বৃক্ষপ্রেমিক এবং সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে মেয়র মহোদয়ের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করবে। আচ্ছা, আমরা অত্যন্ত ডাক্তার ভদ্রমহিলা একটি তাবলিগ জামাতে আছেন, এই জন্য উনি আসতে পারেন নাই, দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশ নার্সারি বাংলাদেশ নার্সারির প্রতিষ্ঠাতা বা প্রোভাইডার মিজান সেই পুরস্কারটি গ্রহণ করবে। পরবর্তীতে ডাক্তার আপাকে এটা দিয়ে দিবে। উনি হচ্ছেন ময়মনসিংহের শ্রেষ্ঠ ময়মনসিংহের শ্রেষ্ঠ বৃক্ষপ্রেমিক। এরপরেই আমাদের র্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হবে। মিজান গ্রহণ করছে মেয়র মহোদয়ের হাত থেকে। এটি একটি বিরল ঘটনা। এইবারই প্রথম ময়মনসিংহের শ্রেষ্ঠ বৃক্ষপ্রেমিক ডাক্তার রাফিকা। এখন আমাদের মেয়র স্যার প্রথম পুরস্কারের প্রথম টিকিটটা উনির হাতেই টানবেন, যদি লাইগা যায় বাগান বিলাস। প্রথম পুরস্কার একটি গ্রামে বাগান বিলাস। আর উঠাবেন 2208 2208 প্রথম পুরস্কার আছেন ইমরান। নম্বর আছে নাম হলো ইমরান। উনি ইমরান সাহেব আছেন নাই? প্রথম পুরস্কার চলে গেছে। তার আরেকটা দ্বিতীয় পুরস্কার ভাই, দ্বিতীয় পুরস্কার হচ্ছে কালো গোলাপ। দ্বিতীয় পুরস্কার কালো গোলাপ। তার নিয়ে নিচ্ছে উপর 1452 নাম্বার 1452। আর এখানে নাম নাই, ওনার মোবাইল নাম্বার আছে। মোবাইল নাম্বার আছে, আমরা টুকে রাখবো এবং আমি দিয়ে দেবো কিছুক্ষণের মধ্যে। তৃতীয়টা স্যারকে বিদায় দিয়ে দেবো। এইটাই স্যারকে এইটা বিদায় দিয়ে দিব আমরা। তৃতীয় পুরস্কার হইল লিলিয়াম। একটা গাছ, এই দেখেন আমার সামনে আছে, এটার নাম হলো লিলিয়াম। তৃতীয় পুরস্কার স্যার বলছে 1613 তৃতীয় পুরস্কার লিলিয়াম। নাম নাই, মোবাইল নাম্বার আছে, আমরা ফোন করবো। আচ্ছা, যারা অনুপস্থিত তারা আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবে। আর যারা অনুপস্থিত আমরা ফোন করে দিয়ে দিব, নিয়ে যাবেন। স্যার ব্যস্ত লোক, স্যারকে বিদায় দিব। খোদা হাফেজ।